Vyasa Media Network. आज हामी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको सम्बन्धी कुरा गर्न आइरहेको छौँ मोर अन क्रिएटर्स पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्सर म्यानेज गर्दाखेरिको च्यालेन्जेस हिस्ट्री what do you see happening everything around influencer marketing ko management we will be talking I know Evesh from 2017 I'm bakare offline kura garira thyo haina and Mannat sanga I met during creators mela even before that hola but more closely during creators mela and both of you have been very central in this economy influencer economy. Let's start by introducing ourselves and also while introducing yourself give me a background on how did you start on this, what gave you an idea. I'm sure when you guys started influencer marketing just like me word unknowingly we started, what gave you this idea? Let's start with Mannat. Thank you so much for having me, Ashadi, on the show. Like, this is my very first time in the podcast, so it feels very weird to be on the mic because usually I'm the one who's behind the scenes with creators, everything, telling them how to make a content, like planning the narratives. So Motse, I'm from this company called Elephant and Castle, which me and my husband founded. It's just a relatively new company in 2023 ma start gareko ho. Tara हामीले चाहिँ like पहिलो before the company we have been working with creators throughout. अब हाम्रो आफ्नै company नभए भने पनि as freelancers and यो influencer marketing term आउनु भन्दा अगाडि पनि when we were working as brand manager and म त journalism background बाट आएको, so I was constantly working with creators throughout. Then when the term came, like when creators market suddenly became very explosive, and especially I think during this COVID time चाहिँ एकदमै boom भएको थियो when we were kind of expecting the market to go down. So that time it was very unplanned how we got into the market on like like more creators or like content बनाउनु लगायौँ हामीले, more brands were interested in making like online content. So that's how we started. We came in the market when it was very explosive, but sadly there was no structure. So त्यति बेला one of the challenges when we came in was हाम्रो structure थिएन, हाम्रो प्राइस पोइन्टहरू के हो भनेर थाहा थिएन, ब्रान्डहरूले कसरी लाइक स्ट्राटेजी बनाउने भनेर पनि त्यस्तो थाहा थिएन, क्रिएटर्सहरूको दे डिड नट नो, सम वर डिमान्डिङ मोर मनी, सम वर लेस, सो देयर वाज नो लाइक कन्ट्र्याक्ट सिस्टम थिएन. सो द्याट्स वेन वी केम इन बिकज वी स द ग्याप द्याट वी निडेड अ स्ट्रक्चर, एउटा त्यो ग्याप चाहिँ हामी मेन्टेन गरौँ भनेर वी केम इन. So as you said, I mean, the 2017 when we started influencer marketing, we did not knew about influencer or content ecosystem, creators ecosystem. So how I started was I'm from a background of digital marketing agency. When I started my career, so Nepal ma digital marketing agency bara career start gare. Bakkar Facebook pages there were like Instagram pani few tapaiko online banner ads that we used to call digital marketing त्यति बेला. And all of a sudden I worked for one brand in an agency, इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो brand manager चाहिँ नि. All of a sudden they asked me, now we want to do our influencer marketing भनेर भन्नुभयो क्या. I was like, what is influencer marketing? That was like 2014-15 तिर ला आफूलाई थाहा नै छैन influencer marketing भनेको. Then I went to Google, त्यति बेला फेरि अब एआईहरू पनि थिएन, गुगलमा गएँ. Then I studied के रहेछ influencer marketing. At that point of time चाहिँ नि इन्डिया र डेभलप मार्केट्सहरूमा लाइक अमेरिका युएसए, अस्ट्रेलिया, चाइनामा influencer marketing was booming रहेछ. Then how I started त्यति बेला अनि कन्टेन्टहरू पनि कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको प्रडक्टसँग फोटो लिने, पोस्टिङ अन इन्स्टाग्राम, अब त्यति बेला स्टोरिजहरू पनि थिएन, फेसबुकमा पोस्ट गर्ने. अनि एज मन्नत अल्सो सेड देयर वाज लाइक नो स्ट्रक्चर. अब त्यति बेला त वी जस्ट न्यू अब इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, स्ट्रक्चर पनि थाहा थिएन, केपिआइजहरू पनि थाहा थिएन. वी जस्ट युज टु फाइन्ड आउट कसको धेरै फलोवर्स छ, त्यो फलोवर्स भएकोलाई चाहिँ नि वी युज टु अप्रोच, यस्तो छ ब्रान्ड डिल्स, वुड यु लभ टु डु इट भनेर. देन द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड. सो that's it. So in मेरो introduction dinu parda अहिले I run an agency called Happy Works. So it's a full-fledged digital marketing agency, and we've been working with content creators or influencers
लगभग नेपालको रिजनल होइन म्याक्रो न्यानो अराउन्ड 500 इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग र कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूसँग काम गर्दैछौँ. तपाईँहरूले इन्ट्रोडक्सन दिइराख्दाखेरि मैले पनि आफ्नो स्टार्ट सम्झेँ कि होइन. एन्ड मैले यो इक्जाम्पल पहिला नै दिएको छु. समवन केम टु मी फ्रम द अर्गनाइजेसन, फलानुको पेजमा चाहिँ यति धेरै इङ्गेजमेन्ट हुन्छ, हाम्रो पेजमा चाहिँ किन हुँदैन भनेर मेरो हाकिमले सोध्नुभयो. अनि द्याट वाज वाट ट्रिगर्ड इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गरौँ भनेर इन मी. आई नेभर हर्ड द्याट वर्ड क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर भन्ने वर्डै थिएन. जस्ट द्याट ल उसकोमा राम्रो इङ्गेज हुन्छ भने उसकोमै पोस्ट गरौँ न त, हाम्रोमा किन गर्नु पऱ्यो त, वाज द इन्साइट होइन. द्याट स्टार्टेड इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ फर मी होइन. एन्ड या लाइक यु सेड कति नयाँ कुराहरू गरियो त्यो बेलामा होइन. त्यो बेलामा दोज वर सच न्यू थिङ्स लाइक द क्याम्पेन आई हेड डन विथ यु होइन. एउटा इन्फ्लुएन्सरलाई लिएर जसको गाना चाहिँ विदेशमा सुन्छ, विदेशमा भएको नेपालीहरूले सुन्छ, उसलाई चाहिँ ल तिम्रो मान्छेलाई भेट्न आऊ भनेर हामीले एउटा क्याम्पेन गरेको थियौँ होइन. सो सिमिलरली त्यो इन्साइटहरू हाम्रो त्यस्तो थियो. र त्यतिखेर त्यो क्रिएटरले पनि नयाँ अपर्च्युनिटी भनेर सोच्नुहुन्थ्यो नि त होइन. एक्ज्याक्टली. हाउ इज इट डिफरेन्ट नाउ? लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रम यु इवेश. हाउ इज इट डिफरेन्ट कि त्यो बेलामा इन्फ्लुएन्सरहरूले तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको थियो र अहिले कसरी, हाउ इज द इकोनोमी चेन्ज? अनि नट ओन्ली फ्रम द एस्पेक्ट अफ इन्फ्लुएन्सर, त्यो प्लेटफर्मको एस्पेक्टबाट पहिला र अहिलेमा के डिफरेन्स देखिरहनु? द इकोसिस्टम हेज चेन्ज. कन्टेन्ट कन्जम्सन बिहेभियर हेज चेन्ज होइन. पहिलाको जुन डिजिटलमा जसरी कन्टेन्ट कन्ज्युम हुन्थ्यो र आजको दिनमा जसरी कन्टेन्ट कन्ज्युम हुन्छ, द्याट्स टोटली डिफरेन्ट होइन. पहिला तपाईँको फलोवर्स युज टु बी the thing while choosing the influencers. Right? There were limited platforms. Now there are a lot of platforms. Platforms के कुरा गर्नुहुन्छ नि, अहिले नेपालमा TikTok has become a massive content consuming platform in Nepal, where a lot of new content creators has emerged. पहिला इन्फ्लुएन्सर हुनलाई कि एक्टर हुनु पर्यो, कि प्लेयर हुनु पर्यो होइन, कि सेलिब्रिटी हुनु पर्यो, देन you would call influencers. तर आजको दिनमा due to the platform, the new platform and new technologies which has come, and the content consumption behavior which has changed, drastically changed भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि lot of new people हैनले पनि opportunity पाइरहनु भएको छ. You never know who is a content creator today. Everyone can be a content creator हैन. The platform TikTokले चाहिँ content create गर्न यति सजिलो बनाइदिएको छ. You just need a phone. You just need a phone. There is like editing tools पनि inbuilt एपमै editing tools हुन्छ. अनि you can showcase your life, you can talk about what you are doing, you can even talk about what you are wearing होइन. So lot of things can influence. पहिला र अहिलेको डिफरेन्स चाहिँ नि, पहिला इन्फ्लुएन्स हुनलाई you need to be a credible person in the society or a key opinion leader on that domain. तर आजको दिनमा you do not need to be that. एउटा भनौँ न, हाम्रो बुढी आमा फ्रम अहिले एक्जाम्पल कति कन्टेन्टहरू पनि आइरहेको हुन्छ. तपाईँको काब्रे प्लान्चोक हेज बिकम अ भेरी बिग इन्फ्लुएन्सर, अ ग्रान्ड मम अफ 90 year old. द्याट पहिलाको 5 वर्ष अगाडि त हुने चान्सेस प्रोबेबिलिटी वुड बी भेरी लेस होइन. उसको ग्रान्ड सनले चाहिँ एभ्री डे आमा र उसको बिचको कन्भर्सेसन हाल्दा हाल्दा सी गट भाइरल एन्ड नाउ सी इज गेटिङ अ ब्रान्ड डिल एट 90. Just imagine the economy. The economy has changed a lot, and it will grow further. होइन, with the new technology, AI-driven technologies पनि आइसकेको छ आजको दिनमा त. अनि with the handheld device, you can be a content creator. फोनहरू पनि राम्रो राम्रो फोनहरू छ from which you can capture. पहिलाको दिनमा इन्फ्लुएन्सर हुन पनि त ग्याजेटहरू किन्न नै it was very expensive. Now you can 40-50,000 को फोनले त you can make a very good content. अनि अझ इनबिल्ट एपहरूमा like Instagram, TikTokमा there are a lot of features from which you can make money. Live commerce आइरहेको छ where you can directly sell your products. So the economy has evolved. And along with creators has also evolved. And from agency point of view also, like हामीले planning गर्ने systemहरू पनि evolve हुँदैछ. As we talked, हामीलाई पहिला influencer marketing भनेकै थाहा थिएन होइन. आजको दिनमा influencer marketing को planning नै जसरी हामीले पहिला टिभी रेडियोमा प्लान गर्थ्यौँ नि, मिडिया प्लानिङ गर्थ्यौँ नि, आजको दिनमा we are planning same thing for the content creators and influencers as well. So this is the change that I have seen in the market. What do you think? Do you see any additional challenges that you like? Additional change that you see? I do. Let's say about what we
had in 2020, it's not the same in 2025. Every few years, there are a lot of changes that's coming. And one of the biggest change that I see, even from the creator side, from brand side and agency side, so like, एउटा चाहिँ influencer marketing पहिलो चाहिँ boosting tool जस्तो use गरिन्थ्यो के instead of boosting like हुन्छ नि brand boost side जस्तो use गर्थ्यो अहिले चाहिँ influencer marketing has become more brand building के so we do not only focus on the number of followers अहिले brandsहरू पनि धेरै जना हैन अनि creators themselves also have started to speak out and they're more focused on authenticity and how to relate with the audience भएको छ के so how do we build a brand together भन्ने त्यो पाथमा चाहिँ अहिले I think everybody is heading towards that. I think मन्नतले भनेको कुरामा एड गर्नुपर्दा चाहिँ इट डिपेन्ड्स है मेरो क्याम्पेनको अब्जेक्टिभ कस्तो हो मैले क्रिएटर पनि त्यस्तै अनुसार चुज गर्नुपर्छ होला किनभने इफ पब्लिस गर्ने जस्तो बुस्ट गर्ने टुल नै मान्ने हो भने मैले एकदम मेगा इन्फ्लुएन्सर विथ अ लट अफ फलोवर्स युज गरौँ ल जसको मेबी एक्चुअल इन्फ्लुएन्सिङमा इम्प्याक्ट नहोला कसैलाई अवेरै गर्नु छ भने तर कसैको बिहेभियरै चेन्ज गर्नु छ अथवा कसैलाई कन्भिन्स गर्नु छ भने त्यो अनुसार डिफ्रेन्ट होला इफ यु आस्क मी है पहिला र अहिलेमा चेन्ज वेन आई जस्ट स्टार्टेड नो वान अन्डरस्टुड डिजिटल मार्केटिङ इन्फ्लुएन्सर क्रिएटर मार्केटिङ त परै जाओस् नो क्वेसन्स वेयर आस्क्ड होइन जे गर्न खोज्यो भने पनि केही नयाँ गर्न खोजेको हो नो वान पेड त्यति अटेन्सन अहिले त probably everyone has become aware so there are a lot of question asked also exactly the media landscape has changed actually पहिला when we develop a campaign हाम्रो lead medium भनेको TV हुन सक्थ्यो print हुन सक्थ्यो billboard radio हुन सक्थ्यो आजको lead medium digital भयो नि त so every campaign we develop as an advertiser so digital is the forefront of the campaign okay and to add it up अघि नै मन्नत र तपाईले भनेकै कुरामा influencer marketing used to be a digital billboard क्या पहिला चाहिँ it used to be a digital billboard to reach more audience now influencer marketing or content creation ले चाहिँ नि top of funnel marketing लाई पनि help गर्छ middle funnel marketing लाई पनि help गर्छ र conversion मा पनि help गर्छ so as you said according to the objective of the campaign we choose the influencers and what content that they are going to make so तपाईको तीनटै funnel मा चाहिँ नि help गरिरहेछ आजको दिनमा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अर कन्टेन्ट मार्केटिङले चाहिँ नि Okay, so with all the changes, यो इकोनोमी इभल्भ त भएको छ होइन तर च्यालेन्जेस पनि मैले अघि भने जस्तो द्याट्स अ फनी च्यालेन्ज बट वाट एभर द केस होइन च्यालेन्जेस पनि त बढिरहेको छ होइन Are there some challenges that you're seeing in the market right now? Obviously, there are a lot of challenges. It's still like an evolving market. So, Yota, biggest challenge is oversaturation. Okay, there's so many, like Evesh has mentioned, like there's so many content creators that's coming up. So, like, let's say the audience have become more like new audience are they've become smarter, and they just don't buy anything that the influencers sell. Okay, so you need to work harder to convince the audience to make your point valid हुन्छ नि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ authenticity is अहिले working so authenticity कसरी ल्याउने authenticity or algorithm हुन्छ नि which one like त्यो गरेर अलिकति हाम्रो challengesहरू चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ के अब algorithmलाई follow गरेर trends लाई follow गर्ने कि is that something that the consumers consume or is authenticity like authentic content which the influencers can do त्यो छ होइन अर्को चाहिँ something that we have faced, I think Evesh has faced that and I have faced that a lot is like the deadlines and the briefings. Okay? So sometimes influencers ko बाट पनि deadlines are ढिलो हुन्छ brand ko side बाट पनि ढिलो हुन्छ and the agencies have to sort of meet the expectations of both त्यो छ हैन so अझै त्यो structure हाम्रो अहिले धेरै आए पनि अझै that part is still lacking हाम्रो अनि obviously the price point is there the price point is still not well defined the policies are not there like a proper policy जस्तो भने चाहिँ I think it always helps but again the question is like creativity मा कसरी चाहिँ हामीले price point राख्ने or what policy pricing policy that we do in creativity हुन्छ नि भनेर त्यो पनि छ क्वेशन्सहरु चाहिँ exactly exactly whatever Mannat said I relate and I agree with her हैन तपाईको when we work with we are an agency we are a bridge between when we do influencer or a content marketing with the creators, I mean the bridge zone between the brand and the influencers or the content creators. So
तपाईँको प्राइस पोइन्ट इज अ भेरी बिग हाम्रो लागि एउटा हाउ डु यु डिफाइन यो इन्फ्लुएन्सरको यो क्रिएटरको प्राइस कति भनेर होइन सो KPIs might be engagement, might be number of followers, but we know number of followers ले आजको दिनमा तपाईँको engagement र video retention rate does not define number of followers ले होइन कोही तपाईँको content creators might have 5,000 followers but her or his video or the content that they create उसको engagement, the video retention rate is very high in compared to the influencers who has million of followers. So how do we define a price point? That is the biggest challenge which we have today. एउटा अर्को is the niche of influencers. हुन्छ नि आजको दिनमा there are few influencers nicheहरूबाट पनि आइरहनु भएको छ automobilesमा there are few influencers who just talk about automobiles. They do not do भोलिको दिनमा गएर रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईँको रेस्टुरेन्टको गर्नु पर्यो FMCG प्रडक्टको गर्नु पर्यो भने they say no. 4-5 जना मैले त्यस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर्स पनि भेटेको छु विच इज भेरी नाइस एक्चुली फर द मार्केट देन वी क्यान प्राइस पोइन्टमा हामी देन दे क्यान एक्स फलोवर्स कम भए पनि उसको निस मार्केट द डोमेन द्याट ही हेज एन्ड द इन्फ्लुएन्स द्याट ही डज इज फर द राइट टार्गेट अडियन्स भयो नि त होइन देन द प्राइस पोइन्टमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ तर अब कतिवटा पोइन्टमा त प्राइस पोइन्टमा ल्याग अब यो पोलिसी गभर्मेन्टको सेक्टरबाट अथवा सिस्टमको सेगमेन्टबाट पनि अथवा एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनको सेगमेन्टबाट पनि प्राइस पोइन्ट बनाउने जस्तै अब तपाईँको रेट लिस्ट कान्तिपुर टिभीमा एड हाल्यो भने यति पैसा भनेर त छ नि त होइन टिभीमा हाल्यो भने यति पैसा भनेर दे अलरेडी हेभ डिफाइन देयर रेट्स तर इन्फ्लुएन्सरको केसमा दिस इज द मेजर च्यालेन्ज एन्ड दिस च्यालेन्ज यो चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्समा सल्भ हुने प्रब्लम होइन बिन वर्किङ फर 2014 देखि काम गर्दाखेरि होइन अहिलेसम्म सो च्यालेन्ज इज देयर अब त्यसलाई हामी साइन्टिफिकल्ली हाउ डु वी एड्रेस द्याट solve that one of the challenges that Mannat talked about is authenticity and believability होइन धेरै शायद अब जुन बेलामा नेपालमा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ यु अल अफ अस स्टार्टेड टुगेदर होइन आई रिमेम्बर सोमस बी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा थियो अब आई डोन्ट नो सोमस बी इज नट पेइङ फर दिस बट बिकज इट्स अ भेरी बिग एक्जाम्पल फर अस आइ एम टेकिङ द नेम होइन ब्याकग्राउन्डमा हुन्थ्यो अफ सो मेनी इन्फ्लुएन्सर्स एन्ड इट गट नोटिस्ड होइन इट वाज सो इजी टु गेट नोटिस्ड एन्ड पिपल थट द्याट वाज अथेन्टिक टु राइट जसको ब्याकग्राउन्डमा सोमस बी देखे पनि बट audience is more smart now. They know what an advertisement is and what is not. No, in that case, how do you stand out? How do you convince your customer, especially the young ones right now? I think that's where the niche comes in. Okay? The brands also need to understand their niche. If some influencer has more than like maybe 2 or 3 million followers, right now, but how many of that audience will be able to afford your brand? Or how many of the audience there, like when Sunny, is interested in your brand? Whereas like there might be an influencer which just has like 12,000 followers, but maybe in 12,000, 6,000 of that influence go followers, let's say, Osgo brand kinsa. So that's where the niche comes in, like defining the niche, like finding out the niche of the influencers, right? Not only that, euta ta reach correct hunu paryo pani मेरो question हो होइन which you correctly answered, but they should not see it as an advertisement. Advertising, yes. I know the audience is there. Right? How do you address that challenge if you have to add something? So अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने we started at 2014-15 मा भन्यौँ at that period of time डिजिटल नै इभल्भ भएको थिएन च्यानल्सहरू नै इभल्भ भएको थिएन सो वाट एभर वाज पोस्टेड होइन इट युज टु बी सबैले कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिरहेको हुन्थ्यो तर आजको दिनमा यो कन्टेन्ट हेज टु बी अ थम्ब स्टपर होइन हाम्रो ह्याबिट के छ त थम्ब स्टप अब हामी त स्क्रल गर्छौँ सो इट हेज टु बी अ थम्ब स्टपर बट यस सरी यसमा चाहिँ एउटा के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ क्रिएटर्सहरूलाई छ नि क्रिएटर्स भनेको त दे आर क्रिएटिभ पिपल होइन सो मेबी वी निड टु लिभ देम र एन्ड लेट देम लाइक डिसाइड फ्रम देयर अडियन्स हाउ दे मेक द कन्टेन्ट के यहाँ चाहिँ अहिले के पनि भइरहेको छ धेरै स्क्रिप्टेड कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छ ओभर पोलिस्ड कन्टेन्ट Oh yes, over polished is the right word. I am like working with a brand and I also understand this economy very well, Banumna, having worked on it from the start. And I'm fixed in between, Mannat, on what you are saying. I understand it needs to be raw.
it needs to reach the right people. Raw भयो भने मात्र मान्छेले connect गर्छ. Also, in case of TikTok, Yes. it's such a raw platform. Anyone can go there, like a 90-year-old mother, grandmother can go there and make their content. So it has to be raw, but there are a certain standard that brands also have to be follow, right? So this I'm stuck in between. Okay, I know it has to be raw, but I also know my guidelines need to be followed. No, त्यो केसमा how do you like manage that? So to address you, Asraji, you need to understand the objective of the content that you are putting in which channel. So TikTok ma halne content or LinkedIn ma halne content, it can't be same. According to the objective of the channel, platform ma halnu paryo. And while choosing the influencer or the content creators as well, we need to know which are our right fit. हाम्रो ब्रान्डसँग हाम्रो ब्रान्डको भोइससँग ब्रान्ड पोजिसनिङसँग मिल्ने इन्फ्लुएन्सर्स र क्रिएटर्सलाई द्याट इज द स्ट्राटेजी होइन हामीले फर्स्टमा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि इकोसिस्टम सो हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स सो इन माई एक्सपिरियन्स दिस इज हामीले पनि लर्निङ बाई डुइङ हो यो होइन वेन वी स्टार्टेड देयर वर लट अफ मिस्टेक्स द्याट वी डेड बट फ्रम एभ्री मिस्टेक वी लर्न एन्ड वी हेभ कम आजको दिनसम्म होइन सो हामीले एउटा स्ट्राटेजी अर क्रिएटर्स पुल बनाउँदाखेरि वाट वी डु फ्रम आवर एजेन्सी साइड वी टेक द इनसाइट वी सी उनीहरूको 15-20वटा भिडियो अफ द क्रिएटर्स होइन वाट उनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो छ वाट आर द प्रडक्ट्स द्याट दे आर इन्डोर्सिङ हाउ आर दे हुन्छ नि प्लेस उनीहरूको कमेन्ट्सहरू कस्तो सेन्टिमेन्ट्सहरू कस्तो छ त पोजिटिभ सेन्टिमेन्टको कमेन्ट आइरहेछ कि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आइरहेछ कि न्युट्रल सेन्टिमेन्टको आइरहेछ कि होइन सो वी एनालाइज एभ्रिथिङ एन्ड डेभलपिङ अ क्याम्प comes from there क्या तपाईँको इन्साइट्सहरू हामी त्यहाँबाट लिएर देन वी प्रपोज ओके दिज आर द इन्फ्लुएन्सर्स सुइटेड फर यर क्याम्पेन अर फर द ब्रान्ड होइन तर त्यो भन्दै पनि सो फ्यु थिङ्स एज अ ल्याक अफ नलेज बिल्डिङ द एजेन्सी साइड ब्रान्ड साइड र क्रिएटर साइड पनि कतिवटा अब मैले नै फेस गरेको प्रब्लमहरू कसैलाई अब प्रडक्टको नामै करेक्टली प्रनाउन्स गर्नै आउँदैन क्या होइन फ्रम क्रिएटर्स पोइन्ट अफ भ्यू अल्सो होइन 10 ताल हामीले अब एडिट गर्दा कति ताल भन्दाखेरि पनि हामीलाई पनि गाह्रो अब वी पे सर्टेन अमाउन्ट एन्ड एउटै भिडियो 10 ताल एडिट गर्न दिँदाखेरि उनीहरूलाई पनि होइन ह्यासल एन्ड देन हाम्रो टाइम लाइन हुन्छ फेरि वी प्रमिस द ब्रान्ड यो डेटमा यो जान्छ भनेर द टाइम लाइन इज अलरेडी देयर ओके हामीले वी टक्ड अबाउट प्लेटफर्म र ब्रान्डबाट आउने च्यालेन्जेसहरूको त कुरा गऱ्यौँ Do you get challenges from creators also, influencers? Of course we do. Like, I'm sure like we do. Evesh does. So everyone's creators are major challenges. Like I previously mentioned gareko. There's so many creators. About market oil, it's still a very new market. A lot of new creators are coming. So price point my yota unsa. Professionalism, what I would say, sometimes it's inconsistency. Okay? Inconsistency bhairaheko huncha. As a yota price भन्यो ब्रान्डलाई पठायो बिटिङमा अनि आफ्टर 1 week the price changes again within like 1 week of span and plus I think अब यो चाहिँ creatorsलाई I do not blame instantly because it's also overnight fame. Sometimes your followers suddenly increases, then creators also do not have that protective yota layer, like and they feel like am I being like exploited, am I being overused or something भनेर पनि उहाँहरूले प्राइस बढाउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई, which is fine, like because there is nobody to actually guide them, like हामीले गर्न ट्राई गर्छौँ होइन, बट त्यो प्रपर गाइडेन्स एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर धेरैवटा अब उहाँहरूको पनि नराम्रो एक्सपिरियन्सबाट होला त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि. सो त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्रान्ड हाम्रो अघि भनेको जस्तो द डेडलाइन्सकै कुरा गर्दाखेरि डेडलाइन्स एन्ड द निश भनेर, सो क्रिएटर्सहरूले पनि आफ्नो निश चाहिँ कतिजनाहरूले चाहिँ अझै दे आर स्टिल एक्सप्लोरिङ जस्तो लाग्छ कि. सो सबै ब्रान्ड्स लिनु खोज्नुहुन्छ होइन, बट all those brands might not be beneficial for them on the long run. अब हाम्रो ऊ मात्र होइन, पैसा मात्र होइन, आफ्नो क्रिएटिभ कन्टेन्ट पनि हेर्नु पर्यो नि त. If you start doing every single brand, then in the end, like, you know, like your audience will stop following you. Right. त्यो सर्ट टर्ममा चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प होला मोनिटरी भ्यालुमा, बट इन द लङ रन दे आर गोइङ टु लुज इट. ओके,
सो हामी पनि कतिवटा अब एज मन्नत एन्ड मी वी बिन वर्किङ टुगेदर इन दिस फिल्ड फर 4-5 वर्षलाई हामी कोल्याब नै गरेर पनि काम गरिसकेका छौँ विथ लट अफ इन्फ्लुएन्सेस होइन सो हामीले काम गर्दा नि वी टक विथ द क्रिएटर्स इन्फ्लुएन्सर्स टु डु अब एउटा ब्यान्डको तपाईँको हामीले ब्रिफ दियौँ भने पनि वी ट्राई टु मेक देम क्लियर होइन अनि वी इभन एक्स कन्ट्र्याक्ट गर्नु अगाडि अहिले त वाट आई हेभ मेड स्योर इज टु डु कन्ट्र्याक्ट विथ इच एन्ड एभ्री क्रिएटर्स सो देयर इज नो ह्यासल पछि आएर होइन मेजर प्रब्लम भनेको तपाईँको डेलिभरेबल्स हो होइन यु आर पेइङ 50,000 पर वान कन्टेन्ट अनि क्रिएटरले तपाईँको आफ्नो अब त्यसमा क्रिएटिभिटी नै नलगाइकन प्रडक्टको बारेमा स्टडी नै नगरिकन आयो प्रडक्ट लिएर नाच्दियो भने मात्र इट वन्ट वर्क नि त होइन फर अस इट्स अ च्यालेन्ज एज वेल बिकज वी आर एन्सरेबल टु द ब्रान्ड्स ब्रान्ड्सले त के गरेको यो भनेर सोध्यो भने त वी आर एन्सरेबल दे आर नट एन्सरेबल अब उहाँहरूलाई अब प्रोफेसनलिजमकै कुरा गर्नुपर्दा देयर आर फ्यु इन्फ्लुएन्सेस विच वी हेभ वर्क होइन देन उहाँहरूको अब फोन अफ उहाँहरू ट्राभलिङ होइन अनि यो तर हाम्रो कन्ट्रोलमै हुँदैन क्या पोस्ट गर्ने 21 नोभेम्बरमा फ्राइडे एउटा ब्रान्ड छ अरे रेस्टुरेन्ट ब्रान्ड दे वान्ट टु हुन्छ नि कन्भर्जनको लागि रेस्टुरेन्टमा टन्न मान्छे बोलाउनु पऱ्यो होइन दे वान्ट द्याट टु गो 11-12 बजे त्यो कन्टेन्ट जानु पऱ्यो नि त फ्राइडे सो पिपल हु आर स्क्रोलिङ सी द्याट एन्ड त्यसले मोटिभेसन इन्क्रिज गरेर उसको रेस्टुरेन्टमा आउने अब उसले त्यो 7 बजी हालिदियो भने त्यसो केही पनि काम भएन नि त द इन्भेस्टमेन्ट द्याट अ रेस्टुरेन्ट हेज डन दे आर गेटिङ नथिङ आउट अफ इट होइन I think influencers also need to understand that they are also a brand. म कुन ब्रान्डसँग एसोसिएट भइरहेको छु मसँग त्यो म्याचको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नु पर्ला होइन एउटा त त्यो भयो मलाई मन्नतले स्पेसली मन्नतले र इवेशले पनि थपिराख्दाखेरि मलाई फिल दुईवटा आफ्नो इक्जाम्पल याद आयो कि होइन फ्लर्टी माया भन्ने गाना थियो नितेश शङ्कर गुड एक्जाम्पलको चाहिँ आइएम गोइङ टु टेक द नेम होइन ब्याड एक्जाम्पलको चाहिँ आई नट टेक द नेम नो we met him he had some 25,000 followers and we made a deal in certain money and by the time the song released we had placed our phone in that song okay by the time the song released his followers had increased tenfold है 10-fold भने त धेरै हो नि त होइन 2,50,000 पुगेको थियो बट हिज चार्जेस डिड नट चेन्ज होइन द्याट इज सो प्रोफेसनल यस एक्ज्याक्टली overnight he became a fame but he still charged the same thing and it was a pleasant experience that song was like within 3 hours was trending number 4 होइन मेरो लागि त such a big achievement and comment मा गएर हेर्दाखेरि they are even talking about the phone okay that was such a like हुन्छ नि delight but we didn't pay him extra because he stuck to his price another same time मा गरेको एउटा someone he didn't agree with the money or something मुखमा चाहिँ he could not say no ससमा गरिहाल्छु भनेर जानुभयो घर घर इमेलमा यस्तो नराम्रो शब्द लेखेर पठाउनु भयो कि he didn't want to do it he could have negotiated or said no he went home and wrote some bad words and those people are bound to see downfall okay overnight fame you should think of yourself as a brand too exactly so what is the voice positioning कसरी गर्ने आफूलाई how do you talk with your audience how do you interact with the comments that you get हैन अब तपाईले भनेको कुरामा I'll add few things in my experience also million followers भएको इन्फ्लुएन्सरलाई we do a हैन content or a campaign with them comment हेर्नुहुन्छ भने you're a big fan होइन अनिखेरि त्यो देयर इज ब्रान्डको बारेमा जस्तै तपाईँले त ब्रान्डको बारेमा कुरा मान्छेहरूले कुरा गर्दाखेरि द्याट्स अ एडेड एडभान्टेज फर यु हो नि त एज अ ब्रान्ड म्यानेजर एज अ एजेन्सी द्याट्स अ विन फर अस होइन अब त्यो कमेन्ट हेर्नु भयो भने देयर आर लाइक कुनै कुनै इन्फ्लुएन्सेसहरूकोमा त ऱ्यान्डम कमेन्ट्स बाहेक केही हुँदैन बट अगेन भेरी गुड एक्सपिरियन्स अल्सो यति अब मेहनत गरेर कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ कसैले क्रिएटिभिटी युज गरेर होइन दे गिभ टाइम दे गो एन्ड नो अबाउट द प्रडक्ट आई इभन नो इन्फ्लुएन्सर होइन उसलाई चाहिँ नि भन्यो भने अरू इन्फ्लुएन्सर त प्रडक्ट पठाइदिनु पठाओ गरेर यो गरेर त्यो गरेर एफएमसिजीको प्रडक्टको कति नै पर्छ र दे आर चार्जिङ 50,000 होइन एटलिस्ट ह्याभ अ कर्टसी एउटा होइन त्यो त हुन्छ नि त तर सम इन्फ्लुएन्सेस अर कन्टेन्ट क्रिएटर्स दे गो एन्ड दे बाई द प्रडक्ट देमसेल्फ दे स्टडी होइन स्टडी गरेर हामीलाई पठाउनुहुन्छ इज दिस करेक्ट अर नट भनेर होइन
सो देयर इज अलवेज अ प्रोज एन्ड कन्स सबैमा हुन्छ Yeah. हैन Sorry. Yeah. अर्को चाहिँ एउटा I just remembered कि यही कुरामा होइन influencers कि something like what I hear from the influencers and I kind of agree with them because payment terms ले गरेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ I think they have that discouragement के Okay. for the content को अब content बनाइसक्छ अनि content को deadline चाहिँ एकदम short हुन्छ but the payment that comes is like after 90 days हुन्छ के so I think influencersहरूलाई पनि एउटा त्यो education गऱ्यो भने पनि they should learn deliverables मा नै payments चाहिँ 80 days मा हुन्छ भनेर राख्दै भने they can make their charges accordingly के so अब हामी बिचमा agencies हुन्छौँ अब हामीलाई पनि payment एकदम pending हुन्छ so we can't pay them like अब कतिजनालाई त advance मा we try from our own pockets होइन तर कतिजनालाई त we can't because like we also do not have that huge of an investment हामीले त्यस्तो धेरै इन्भेस्ट गरेको छैनौँ कतिलाई त हामीले we try our best हुन्छ नि because we understand their situation everything and it's their job भनेर but then like payment terms ले गरेर पनि I think the discouragement is there for extra creativity Yes. to even like study the brand हुन्छ नि यो ब्रान्डले त 90 दिनमा त पेमेन्ट दिने हो लाइक हामीलाई कन्टेन्ट चाहिँ छिटो बनाउनु लाउँछ भनेर त्यसैले पनि I think they don't go research त्यस्तो हुन्छ अलिकति discouragement चाहिँ maybe for that as well सो द्याट इज द रिजन अहिले होइन यो एकदम ह्यासल हो क्या पेमेन्ट टर्म्स होइन सो जस्ट इमेजिन द पेन द्याट एजेन्सीको साइडबाट यु डु अ क्याम्पेन वेन आर यु पेड होइन यु सेन्ड द रिपोर्ट देन रिपोर्ट अप्रुभ भएपछि बिलिङ साइकलमा जान्छ टप ब्रान्ड्स मल्टिनेसनल कम्पनीज बिलिङ टर्म्स नै 90 डेजको हुन्छ हाम्रो अग्रिमेन्टै 90 डेजको हुन्छ एन्ड इन 90 डेज त बिल बल्ल अकाउन्ट्समा पुगेर अप्रुभ भइसकेको हुन्छ यु आर नट सपोज टु गेट द पेमेन्ट 90 डेजमै बट फर द कन्टेन्ट क्रिएटर्स हु आर भेरी स्मल कन्टेन्ट क्रिएटर्स होइन उनीहरूलाई हामीले XYZ अमाउन्टमा बुक गरेका छौँ भने 90 डेज भनेको त उनीहरूको लागि धेरै दिन हो होइन सो त्यो म्यानेजमेन्ट द्याट इज द रिजन हामीले अहिले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने अन एभ्री क्याम्पेन एभ्री क्रिएटर्स वी वर्क विथ वी मेक स्योर टु हेभ अ कन्ट्र्याक्ट सो द्याट कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि त इफ वी टेल देम 30 डेज भनेपछि द्याट वी आर बाउन्ड टु पे देम 30 डेजमा त तिर्नै पर्यो होइन सो अहिले हामीले अब अहिले यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नि देयर आर हाम्रो पुल अफ इन्फ्लुएन्सर्सहरू क्रिएटर्सहरू बन्नु भएको छ क्या सो रोटेसनमा जानलाई सजिलो भएको छ सो इट वाज नट देयर यो पहिला काम गर्दाखेरि यस्तो थिएन होइन पहिला काम गर्दाखेरि त अब तपाईँको ब्रान्ड एम्बेसडर जो नै हुन्छ उसकै टिबिसी भन्थ्यो द्याट युज टिभी कन्टेन्ट इन्फ्लुएन्सर क्याम्पेनको कन्टेन्ट पनि त्यही हुन्थ्यो फोटो पनि त्यही हुन्थ्यो होइन आजको दिनमा त्यो त हुँदैन सो कन्टेन्ट ह्याज टु बी भेरी अब टिभीमा राख्ने कन्टेन्ट र टिकटकमा राख्ने कन्टेन्ट does not match can't be the same so there are challenges from influencer side as well creator side from agency side it's always in between हामीलाई त every time evolve हुँदै जाँदाखेरि अझ धेरै challengesहरू आउँदै जान्छ basically यसलाई प्रोफेसनलाइज गर्दै जानुमा तपाईहरु पनि maybe it's your part also no both तपाईहरुलाई पुश त दुईटै ब्रान्डबाट पनि आउँछ र क्रिएटर्सबाट पनि आउँछ र it's on you how you make it more like you said contract exactly terms are clear हुनु पनि एउटा making it more professional and learning by doing हो हामीले पनि learning by doing नै गरे हो so we are learning even the creators are learning even the brand are also learning campaign creators campaign र influencer campaign गर्दा कस्तो गर्ने कसरी गर्ने भनेर सबैले लर्न नै गरिरहेछौँ मार्केट इज इभल्भिङ होइन अनि हाम्रो कन्टेन्ट कन्जम्सन बिहेभियर चाहिँ अहिलेको के छ भने तपाईँको वी वाच कन्टेन्ट तपाईँको इन्टरनेसनल कन्टेन्ट इन्डियाको कन्टेन्ट युएसको कन्टेन्ट अस्ट्रेलियाको कन्टेन्ट एन्ड वी एक्सपेक्ट द क्रिएटर्स टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक द्याट in our country. But does it really matter? It matters. कतिवटा कुरामा चाहिँ नि I have seen that होइन so हाम्रो कन्टेन्ट त रेजोनेट हुने कन्टेन्ट त बनाउनु पर्यो नि त we have culturally Nepal is so rich होइन डाइभर्सिटी हेर्नुहोस् नेचुरल ब्युटी हेर्नुहोस् so how do we त्यो प्रडक्ट इन्फ्लुएन्सर्स र कन्टेन्टलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने र रेजोनेट उसको अडियन्सलाई कसरी गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ नि तिनटै party brand influencers agency ले चाहिँ नि we need to keep that in mind basically अघि तपाईले एउटा just to cut in between अघि तपाईले भन्नु भएको थियो नि how to challenges of making a content to watch them as not an ad so how do you do it हैन so त्यसको लागि त एउटा साइन्टिफिक प्रोसेस त हुनु पर्यो नि त randomly अब भोलिको दिनमा
if we go and pitch a campaign, तपाईँको influencer campaign, हामीलाई brief दिनुभयो, we go and pitch, the first question हामीलाई आउने यो campaign viral हुन्छ कि हुँदैन. That perfectly leads to my next question. Exactly. If something is viral or something has really caught on, how much of it is the strategy behind it, or how much is it the content creator, or what all goes into it? What do you I say? think it's 50-50. Sometimes it's 50% luck pani viral janako हैन अनि plus the algorithm like every quarter is also like it's changing. So you never know sometimes what hits the market ko taste हुन्छ नि people's taste is changing. अब हाम्रो नै like 1 month back maybe we like something like maybe we like this coffee right now, next month we might not like it. So audience perception le pani हुन्छ. So 50% is just luck and what the market wants at that moment. अब क्याम्पेन्स भनेको त हामीले पहिलोदेखि नै प्लान गरेको हुन्छ तर एट द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट वाट हिट सो इट्स बेसिकली लक हुन्छ अनि 50% इज द स्ट्राटेजी द्याट गोज बिहाइन्ड इट सो इट्स 50-50 हुन्छ हाम्रो. What do you think? Strategically, you have to be very sound in order to make something viral. As Mannat say, I agree with her as well. तर the science of हुन्छ नि तपाईँको developing a campaign strategically and choosing the right creators for the right target audience. So त्यो साइन्स त छ नि त्यहाँ एउटा साइन्स नै नभइकन तपाईँको ऱ्यान्डम इन्फ्लुएन्सर्स चुज गरेर होइन भाइरलिटी खोजेर पनि हुँदैन. एल्गोरिदम प्लेज अ भाइटल रोल बट द क्रिएटर हु अन्डरस्ट्यान्ड्स उसको टार्गेट audience, the audience which he or she has, understands the brand and understands the trend, has a higher probability of getting the content viral. Exactly. The choice of creators also matters. For example, like ownership yota huncha ni ta aba a creator is using a certain brand, right? Like the creator already knows the brand so well. So, like the creator will create a better content, obviously. Right? Now, but for example, sabaibhanda challenges the Roxy ko ma huncha, okay? Sometimes the creators that's been selected, I see, does not even drink alcohol, okay? And then like you're like, how can you talk about or go to an alcohol party when you yourself don't drink alcohol? Or an example of a phone ko a creator is using a different brand ko phone but Right, oh my promoting God, them. I've been You are in the that right challenge person. so many Biggest times. challenge for you. Shot on some phone भनेर पोस्ट गर्न लाग्छ हातमा अर्कै फोन छ कि त्यस्तोसम्म फेस गरेको छु कि मैले how stupid can you be? Like you shot it on some phone and you're posting on the behalf of the phone you shot it on, but you have another phone in your hand. I've seen a situation. As the creator, I've faced this one. So, kati creators are let's poile bhancha ki I'm not comfortable to use this phone, so I'm not going to do this ad because I cannot promise like commitment. And 3 months at least, euta 3 months ko hamro exclusivity ta huncha jun brand le pani they expect 3 months exclusivity because then like it doesn't make sense as well. Okay, comments Right. negative Exactly. answer. Some influencers are very honest and they're like, no, we will like back out of this because we cannot commit. Right. But some like see the monetary side and backlash उहाँहरूलाई नै आउँछ क्या. सो त्यसमा अब अघि नै कमेन्ट पढ्दाखेरि बोक्नु छ नि आइफोन बोक्ने अनिखेरि एडभर्टाइजिङ चाहिँ यसको गर्ने भनेर कमेन्टहरू पनि त आइरहेको हुन्छ नि. एन्ड वी सी द्याट लिटरली सी इज अलवेज or he or she is always carrying an iPhone and doing भनौँ न XYZ ब्रान्डको इन्डोर्समेन्ट. द्याट इज नट रिलेटेबल एज वेल. होइन रिलेटेबल हुनु पऱ्यो, रेजोनेट गर्न सक्नु पऱ्यो होइन. माइट बी त्यो फोन बोक्ने क्रिएटर्स माइट बी अ डिफ्रेन्ट त्योलाई हामीले लिन सक्नु पऱ्यो नि त. सो तपाईँले अघि न भनेकै क्वेसनमा एडअप गर्दाखेरि सो स्ट्राटेजी प्लेज अ भाइटल रोल इन डेभलपिङ अ क्याम्पेन, इन्फ्लुएन्सर क्याम्पेन अर कन्टेन्ट क्याम्पेन. होइन एल्गोरिदम प्लेज अ रोल एज वेल. तर त्यो एल्गोरिदमको नलेज चाहिँ क्रिएटर्सलाई हामीलाई भन्दा पनि एज अ एजेन्सी भन्दा पनि क्रिएटर्सलाई हुनु पऱ्यो क्या, सो द्याट दे क्यान युज द एल्गोरिदम accordingly. त्यो चाहिँ हुनु पर्यो. So yeah, or could say recently the viral campaign that went, which again, like if you see, it's because of creativity. It was nothing to do with the force from the brand or anything. Kukuriko recently, I'm taking the name of the brand. Kukuriko, the Bees in the Trap one, Coronation Rum could say that went viral, and I was so happy with that campaign, because that was so organic. The influencers were not forced to do a certain step; they were given guidelines. Say certain guidelines.
यसरी होल्ड गर्नुपर्छ or like यो गीतमा चाहिँ बनाउनु भनेर गाइडलाइन्स चाहिँ दिएको थियो, but it was not like like forced upon. Okay, so त्यस्तो क्याम्पेनहरू if you see, it went so viral and people started following and making the videos as well. Exactly. So there was no even mention of the brand anywhere. Like त्यस्तो धेरै mention पनि कतै गरेको थियो. The very organic, like they just left the creators to do it very creatively. So those kind of campaigns that goes well क्या अहिले. So authenticity को लागि चाहिँ sometimes त्यो space चाहिँ एउटा creative space चाहिँ दिनुपर्छ. But okay, first let's talk about, while we are talking of viral campaign, give me the most viral campaign example that you have done, both of you. I think we did one together. Okay. So we have done Nimbus को हाम्रो Nimbus को पहिलो धेरै वर्ष अगाडि when creators like this whole market was just coming, was like Byanjan ko campaign was there. Okay. So रिसाउने भयो सुशान्त केसीको गीत लिएर चाहिँ we asked people like रिसाउने if you're That's lover, Valentine campaign. So like तपाईँको lover रिसायो भने कसरी फकाउनुहुन्छ, के खाना बनाएर फकाउनुहुन्छ भनेर, but using that song you had to create food. So त्यो campaign went really viral. And we won an award as well. We won an award as Best well. digital campaign, and I was त्यो बेला फेरि अर्को त्यसमा नोमिनिजमा अर्को को थियो भन्नु न, अर्नाको चिसो चिसो पानी अर्नाको भन्ने, which was very viral at that time क्या. अनि we were also nominated. I thought ला यो त एकदमै It was हैन, तर thank God, touch wood, thanks to Mannat, we won a gold on that campaign. It was Pretty awards मा. It was the whole teamwork त्यति बेला हामीहरुको. We did lot of research, lot of मेहनत नि त त्यो बेला. Actually त्यस्तो research हामीले भन्दाखेरि पनि it came कसरी भन्दा research गरिरहेको थियौँ हैन, but sometimes you never know where ideas come. के ideas सोच्यौँ हैन. Then suddenly के भयो भन्दा हामी एम्बर्समा बसिरहेको थियौँ. Then गराज एन्टरटेनमेन्ट केम हैन, खास गरी रिसाउने भएको चाहिँ लाइक स्पोन्सरशिपको लागि आएको थियो हैन. अनि त्यही बस्दा बस्दा लाइक हुन्छ नि, हामीले त्यत्रो आइडिया सोच्यौँ. Then the idea came out के. अनि इवेश थियो, म थियौँ, गराजको टिम was there, हाम्रो स्टेलरबाट एन्जन हुनुहुन्थ्यो, everybody was there. So we came up with the idea, like we'll sponsor हैन, but यो गीतको चाहिँ लाइक टिकटक च्यालेन्ज निकाल्दौँ न त फकाउने भयो भनेर. And त्यति बेला we agreed. We didn't know how it would go because it was very experimental. Very experimental. सुशान्त केसीको गीतबाट खाना, how do we relate it? Very experimental थियो. The other campaign we did, Gilletteको Match 3. Yeah. Which was also one of the memorable campaign that we have done. Match 3 भनेको चाहिँ तपाईको brand recall is very high. Cristiano Ronaldo is the brand ambassador of हैन Match 3. तर के भयो, लकडाउन भयो. People started staying home, बस्नै पर्यो. So कसैले पनि सेभै नगर्ने हैन. प्रडक्टको ब्रान्ड रिकल इज भेरी हाई. युजर्स सेल्स वेन्ट ड्रास्टिक डाउन. Okay. So मलाई पनि एउटा तपाईहरुले यो एक्जाम्पल दिइराख्दाखेरि आफ्नो क्याम्पेन एउटा याद आयो. While I was working for Vyasa, no, internet say it's somewhat treated like a commodity. Okay? Like you use it like cash. You give internet and you get something in return. So this campaign we came up with, we give internet, okay? High speed, like organization or use गर्ने speed को internet to creators. And then the only thing they had to do is anything they posted, they had to upload it from Vyasa. And we didn't even realize this got a million views. Someday someone came and asked us, told us, you hashtag got a million views, millions of views. And what happened recently, because popular creators were using that hashtag, it became something like a hashtag FYP. And everyone started using it. How algorithm works, you never know. So it was just like, it was a random idea. Exactly. To get your internet used, and then it actually worked. So to add that, अघि नै मैले भने नि त तपाईको the sales were really down. But हामीले त्यो क्याम्पेन गरिसकेपछि Gilletteको Match 3 को क्याम्पेन, it was an influencer led campaign. We used around 25 influencers. Then the sale went up by 40%.
I also have to add, it was a very challenging. Very challenging. You know why? Because we had to, especially for men, first the एउटा मार्केटमा men influencers are पाउनु त्यति बेला एकदम गाह्रो थियो. Challenge. And we had to make sure they shaved, okay? Using match 3. And so many people were not ready to shave their beard. And because it takes time to grow the beard. अनि हामीलाई चाहिँ beardै भएको एकदम धेरै चाहिने के. So people were like, why would we? And they were like, हुन्छ नि अब कसैले चाहिँ like म beard काट्छु तर म I'm gonna charge more. हुन्छ नि you guys are literally doing this to us. Like just imagine the हुन्छ नि त्यसमा त्यति बेलाको हाम्रो challengesहरू. First it was a lockdown. होइन, getting that product delivered to the influencer's house was the biggest challenge. होइन, कन्भिन्सिङ गर्ने चाहिँ मन्नतले कन्भिन्स गरायो त्यति बेला सबै इन्फ्लुएन्सर्सलाई सेभ गर्नलाई. होइन, देन गेटिङ लाइक हुन्छ नि मेल इन्फ्लुएन्सर्स, अनदर च्यालेन्ज एट द्याट टाइम, बिकज यु नो त्यस्तो फलोवर्सै हुँदैन मेल इन्फ्लुएन्सर्सको नेपालमा. होइन, हुन्छ तर अझ तपाईँको बियर्ड भएको काट्नुपर्ने बिग च्यालेन्ज. होइन, तर वी टुक द्याट च्यालेन्ज एन्ड द आउटकम वाज भेरी नाइस फर द ब्रान्ड, फर अल्सो लाइक अब यहाँको इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई पनि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले तपाईँको युज गर्ने ब्रान्ड दे आर युजिङ इट, द्याट मिन्स द्याट्स अ प्लस पोइन्ट फर देम एज वेल. होइन, फर अस एजेन्सीलाई पनि 40% सेल्स अप भयो भन्दाखेरि इट वाज अ विन फर अल द पार्टिज के. नेपाली मार्केट एकदम सेन्सिटिभ पनि छ नि त. होइन, त्यो पनि त एउटा च्यालेन्ज हो. होइन, एनिथिङ कुड बिकम अ कन्ट्रोभर्सी. हाउ डु यु थिङ्क अफ दिस? It depends, like how what you write on what time. Again, it depends on the timeline. And to the any Nepali matter, any market, it's very, very controversial. If you make controversial statement, to the oily. Yes. You never know. You never know. आजको दिनमा you do not know the sentiment of people. Pro Gen Z को यो भयो नि झन् तपाईँको प्रो जेन जी को यो तपाईँको आन्दोलन भइसकेपछि यु डु नट नो द सेन्टिमेन्ट अफ पिपल इन डिजिटल स्पेस. तपाईँले के राख्दाखेरि के आउटकम आउँछ नै थाहा छैन क्या. तपाईँले राम्रै कन्टेन्ट राख्दाखेरि पनि होइन सो मेनी ब्याक क्यासेस. अनि अब इन्फ्लुएन्सेसहरू पनि द्याट्स देयर राइट, फ्रिडम अफ स्पिच, वी आर अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री. होइन, दे टक अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू पनि कुरा गर्छन् नि त. तर अब स्मार्ट इन्फ्लुएन्सर्स दे डु नट, बट some influencers they did, which is good from one point of view. होइन, तर इन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसनमा डिफ्रेन्सिएट त गर्न सक्नुपर्छ नि त. होइन, इफ यु आर गिभिङ गुड इन्फर्मेसन, राइट इन्फर्मेसन टु यर अडियन्स, द्याट इज गुड, बट इफ यु आर गिभिङ मिसइन्फर्मेसन द्याट इज नट गुड. अल्सो जेनजी मुभमेन्टको कुरा इभेसन निकालि नै सकेपछि यसपछि हामीलाई इन्फ्लुएन्सर पुल पनि सानो भएको हो, अझै श्रिङ्क भएको हो. हामीलाई अझै गाह्रो भयो लाइक कुन इन्फ्लुएन्सरसँग काम गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नलाई. I would not say shrink भएको, because new influencers are coming out. Like अहिले हाम्रै मेरो like I've got more than 3,500 influencers listed, and there are more influencers coming out. हुन्छ नि shrink भयो भन्दाखेरि पनि I think we've become more cautious after this movement. Okay, so we're more cautious on who can write what. हुन्छ नि we're more cautious. We do a thorough background check before like using an influencer भनौँ न हामीले. So I think in a good way, like brands are पनि cautious भयो, influencers themselves have become cautious, and agencies have become cautious. Very cautious. अब आजको दिनमा ब्याक देन हामीले इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको तपाईँको 2 जना 3 जना 4 जनाको गर्थ्यौँ क्या. होइन, आजको दिनमा if there is a campaign, we propose 100 influencers at a time. होइन, so screening them होइन is very tough. एन्ड तपाईँको स्क्रिनिङ गर्दा गर्दै पनि हामीले थरो मन्नतले भने जस्तै वी डु थरो स्टडी होइन उनीहरूको बारेमा. तर गर्दा गर्दै पनि समटाइम वाट ह्यापन्स इज लाइक तपाईँको त्यो क्याम्पेन लाइभ हुनु अगाडि नै कन्टेन्ट रेडी भइसक्या हुन्छ, दे कम अप विथ एउटा कन्ट्रोभर्सी एन्ड लट अफ नेगेटिभ न्युज अगेन्स्ट देम. सो बिङ अ एजेन्सी द्याट इज आवर ड्युटी टु हुन्छ नि होल्ड गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो हो, बिकज वी आर द ब्रिज. भोलि ब्रान्डलाई हामी त इन्फ्लुएन्सेससँग नि लङ टर्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रान्डसँग नि लङ टर्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तर इफ समथिङ गोज रङ देन इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी फ्रम बोथ द एन्ड. इन्फ्लुएन्सेस रङ भयो, उनीहरूलाई टाइममा पैसा पाएन भने वी आर फाइटिङ फर द्याट भनेपछि होइन ब्रान्डको काम लिइसकेपछि नि त ब्रान्डलाई पनि त हामीले सेभ त गर्नु पऱ्यो नि त. सो द्याट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसमा चाहिँ नि. So like we started
2014-15 देखिको हामी कुरा गरिरहेको छौँ र we talked about the changes that we have seen from 2015 to now, no? Which is 10 years, right? 10 years, 5 or 10 or 15 years from today, how do you see this shaping? What will change? What will happen? What do you think is the next thing? So I think in the next 5 years, I see the rise of a lot of local content creators. Local banda even regional bhanau na. Our different cities influence. So पहिलो influencers banda Kathmanduko matra huन्थ्यो, but a lot of like regional influencers will be rising, and mega banda even micro content creators will be on the rise. Literally 5 years ko span ma, that's what I see. And the audience will be more focused on authenticity than like followers, and the content quality versus quantity ma, the audience will be more focused on the quality of the content. Or especially after another 10 years, what I see is like influencers opening their own agencies or like their own businesses and suddenly through content creation. Okay, I see they opening their own brands. Like honestly, like business houses sanga tie up gara, they will be the brands themselves. And after that, again, like after another like let's say 15 years, it'll be more AI integrated content. So that's the thematic one. So we can't forecast, but that's how I see the market going. What do you think? So we have seen a lot of evolve भन्नु र 2014 मा तपाईले हामीले नै क्याम्पेन गर्दा कसरी हामीले गरेका थियौं इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ हैन र आजको दिनमा things have changed a lot हैन Even the influencer, I remember कति गाह्रो भएको हामीलाई 15 सेकेन्ड को उ थियो होला हामीलाई दिनभरि लागेको थियो टु जस्ट टु सुट द्याट नो द सेम पर्सन अहिले लाइक द वे सी टक्स नो टोटल डिफरेन्ट हैन सो द इभल्भ त देख्यौँ नि त हामीले मार्केटमा अनि इभल्भ भएन भने मार्केटमा जे कुरा पनि इभल्भ चाहिँ नि हुनुपर्छ क्या नभए त ग्रोथै भएन नि त एन्ड आई हेभ सिन द यो इभल्भ भनौँ न एज अ एजेन्सी नै मैले चलाउँदा पनि आई स्टार्टेड विथ डिजिटल मार्केटिङ होइन फेसबुक पेज भनेर भनिरहेको छु म आजको दिनमा त फेसबुक पेजमा नोबडी इज इन्ट्रेस्टेड होइन फेसबुक पेज अब तपाईँको आजको दिनमा इभल्भ हुँदा हुँदा मार्केट यस्तोसम्म भइसक्यो कि मन्नतले भने जस्तै वे डु यु सी अब यो मार्केट हेडिङ इन 5 years भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो नि वेयर इज दिस मार्केट हेडिङ आफ्टर 1 month त्यो पनि थाहा छैन त्यो पनि क्लियर छैन बिकज थिङ्स आर चेन्जिङ लाइक दिस नेपालमा त अझ भन्ने हो भने if you go to India, if you go to China, if you go to the developed markets where technology has bounds and lips ले हामी भन्दा अगाडि बढिसकेको छ नि त हैन हाम्रोमा त सोसाइटी has हुन्छ नि टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले युज गरिरहेछौँ तर सिस्टम has remained the same हैन सिस्टम आजको दिनमा फर्स्ट थिङ इज वी डु नट ह्याभ अ क्लियर कट पोलिसी अन कन्टेन्ट क्रिएटर्स अर अ इन्फ्लुएन्सरले गर्न पाउने के गर्न नपाउने के एउटा गाइडलाइन्स त हुनु पर्यो नि त सिस्टमबाट पनि somewhere चाइनामा चाहिँ some education level नभएसम्म you can't endorse anything online so in China what they have come up with is if you are a financial influencer or a key opinion leader you need to have a master degree in that हैन स्किन केयरको हो भने you need to have a master degree otherwise you cannot influence or create content on that subject matter हाम्रो यहाँ त क्ल्यारिटी नै छैन तपाईको आजको दिनसम्म पनि that is a challenge for us challenge for a brand challenge for influencers as well हैन तपाईको भोलिको दिनमा इन्डियामा शुद्ध तपाईको पेड प्रमोसन इज कम्पल्सरी के so paid promotion भनेर if that is a paid promotion you need to have paid promotion नेपालमा we do not have that हैन तपाईको प्लेटफर्ममा आएर कोही युजर्सले अडियन्सले कन्टेन्ट हेरिरहेछ भने एड देखाउन त पाएन नि त सो द्याट इज द रिजन दे ह्याभ पेड प्रमोसन होइन अर गिफ्ट हो भने ह्यासट्यागमा गिफ्ट त्यो राख्नै पर्छ क्या उनीहरूको इट्स कम्पल्सरी बट इन नेपाल वी डु नट ह्याभ द्याट पोलिसी होइन सो पोलिसीमा पनि अब बिस्तारै बन्छ होला इभल्भिङ मार्केट हो त्यो पोलिसी बनिसकेपछि वान थिङ इजी हामीलाई नै हुने हो ब्रान्डलाई नै हुने हो इन्फ्लुएन्सर्सलाई हुने हो अब कमिङ ब्याक टु द क्वेसन वेयर वी विल बी आफ्टर 5 years क्रिएटर्स इकोनोमी कहाँ जान्छ त एज मन्नत सेड हाइपर लोकल इन्फ्लुएन्सर्स विल बी अन अ राइज होइन भोलि तपाईँको XYZ एउटा अब नेपालमा एकदम इन्फ्लुएन्स हुने भनेको चाहिँ नि अहिले मैले देखेको धेरै इन्फ्लुएन्सेसहरू हुने भनेको चाहिँ नि फुड इन्फ्लुएन्सेसहरू क्या होइन एनीबडी इज गोइङ टु अ रेस्टुरेन्ट एन्ड क्रिएटिङ कन्टेन्ट अबाउट द फुड होइन अब काठमाडौँको क्रिएटरले तपाईँको धनगढीको फुडको बारेमा कन्टेन्ट
दियो भने माइट बी उसको ट्राभलिङ गरिरहेको छु यहाँको फुड राम्रो भनेर रिभ्यू गर्यो भने गुड रेजोनेट हुन्छ मान्छेलाई तर उसले गएर त्यसको बारेमा सबै अब होइन यहाँ काठमाडौँको क्रिएटरले धनगढी अथवा इटरी गएर रेजोनेट त गर्दैन नि त अनि एल्गोरिदम आजको दिनमा यसरी काम गरिरहेछ इट्स एभर चेन्जिङ छ नि त एल्गोरिदम सो तपाईँलाई हाइपर लोकल कन्टेन्ट फर्स्टमा तपाईँको प्रेफरेन्स अनुसार हाइपर लोकल कन्टेन्ट फाल्छ क्या सो फर धनगढीको कसैलाई रेस्टुरेन्टको मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु छ भने धनगढीकै हाइपर लोकल इन्फ्लुएन्सेसहरू युज गर्नु पऱ्यो नि त सो द्याट इज वान हाइपर लोकल इन्फ्लुएन्सर्स अनदर वान इज niche influencers like automotive niche, financial niche. अब अहिले नेपालमा अटोमोटिभ र फाइनेन्सियल्समा चाहिँ नि निसहरू आउन थाल्नु भइसक्यो क्या होइन तपाईँले पनि देखिरहनु भयो होला फाइनेन्समा होइन सो तर स्किन केयरमा आउनु भएको छ अब होला अब तपाईँको स्किन केयरमा आउनलाई के प्रब्लम छ भने नेपालको पोलिसीले होइन दिँदैन फर द डर्मोटोलोजिस्ट इन्डोर्सिङ अ ब्रान्ड दिँदैन उहाँहरूलाई सो उहाँहरूले त बोल्नु पाउनु भएन होइन सो अरू निसहरू अब स्किन केयरको निसमा पनि आउनु पर्यो अरूहरूमा पनि होइन फ्यासनको निसमा आउनु पर्यो लाइफस्टाइलको निसमा आउनु पर्यो इभन आई हेभ सिन सम वान एल्कोहलकै निस पनि बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ आई अप्रिसिएट द्याट वी निड टु अप्रिसिएट डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट नि होइन त्यो निस इन्फ्लुएन्सेस मम इन्फ्लुएन्सेसहरू प्लेज अ भाइटल रोल इन एभ्री क्रिएटर्स इकोनोमी अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन तपाईँको इन्डियामा मम इन्फ्लुएन्सेस आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएन्सेस हो होइन वी डु नट ह्याभ द्याट वी ह्याभ अलिअलि बिस्तारै आउँदैछ मेबी वी शुड स्टार्ट होइन आउँदैछ सो निस एउटा भयो हाइपर लोकल भयो अब नाउ द च्यालेन्ज इज ह्युमन भर्सेस एआई द्याट इज अल्सो अ बिग च्यालेन्ज डेभलप मार्केटमा एआई इन्फ्लुएन्सेस ह्याभ स्टार्टेड कमिङ नेपालमा पनि आई हेभ अलरेडी सिन वान ब्रान्ड डुइङ होइन एआई को तपाईँको गर्नु थाल्नु भइसक्यो उहाँहरूले भर्खरै रिसेन्टली देखेको मैले होइन दे आर मेकिङ यति भन्ने एकदम पपुलर भएको थियो नि तपाईँलाई थाहा छ यति भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ एआई क्यारेक्टर हो गट भेरी पपुलर क्या एआईबाटै ड्राइभ भएको ना वान अफ द ब्रान्ड नाम पनि यति नै हो उहाँहरूले त्यो यतिलाई युज गर्न थाल्नु भइसक्यो टु क्रिएट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कन्टेन्ट And so that is also a challenge. मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ एआई इज देयर होइन एआईको आफ्नै राम्रो कुराहरू पनि छ बट एआई विल बी द टुल लाइक इल मेक थिङ्स इजियर फर कन्टेन्ट क्रिएटर्स बट द हेड बिहाइन्ड द एआई विल बी द ह्युमन एस्पेक्ट ह्युमन इमोसन्स त चाहिहाल्यो नि ह्युमन्स इन्टेलिजेन्स र ह्युमन एन्ड एआई क्यान बी द टुल बट द्याट टेस्ट इज नट देयर नि सो हु क्रिएट्स द्याट टेस्ट इल बी अगेन कन्टेन्ट क्रिएटर्स एजेन्सिज हु मेक द स्ट्राटेजी इट्स द ब्रान्ड हुन्छ नि सो in case of both hyperlocal content hosts or AI, whatever you use, it's even more challenging, no? अघिदेखि हामीले क्रिएटरलाई चाहिँ त्यो फ्रिडम दिनुपर्छ भन्ने धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट एउटा हाइपरलोकल इन्फ्लुएन्सर युज गरिरहेछौ र उसलाई मैले फ्रिडम दिएँ भने कस्तो कन्टेन्ट बन्छ भन्ने त स्योरिटी भएन नि इट्स वान थिङ टु बी र इट्स अनदर थिङ टु बी लाइकेबल नो र भएर ऊ चाहिँ होला भाइरल चाहिँ होला बट त्यो लाइकेबल कन्टेन्ट बन्ला नबन्ला or ब्रान्डलाई सुटेबल हुने कन्टेन्ट बन्ला नबन्ला त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्दै जाने त इफ इट्स गोइङ टु बी मोर एन्ड मोर लोकल नाउ देन हाउ डु यु ट्याकल दिस द्याट्स वेयर क्वालिटी भर्सेस क्वान्टिटी अल्सो म्याटर्स होइन अब सम कन्टेन्ट लाइक हुन्छ नि त्यो हाई डेफिनेसन क्यामेराले खिचेको हुनु पर्दैन अब इट्स समथिङ सो सब्जेक्टिभ क्या क्रिएटिभिटी भनेको होइन वाट आई थिङ्क इज नाइस लाइक यु माइट नट थिङ्क इट्स सो फर इक्जाम्पल कोही रिजनल क्रिएटर छ जसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा एउटा झ्याउरे गीत बजाएको छ अनि उसको कन्टेन्ट फुड कन्टेन्ट क्रिएटर हो तर उसको कन्टेन्ट खालि त्यो फुडको यसरी फोटो भिडियो मात्रै खिचाएको छ भने त्यहाँ एउटा कोल्ड ड्रिङ्कले प्लेस गर्ने कि नगर्ने मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेबी द्याट कन्टेन्ट इज एक्चुली सेलिङ इन हिज रिजन के मेबी द्याट्स द कन्टेन्ट एउटा कन्टेन्ट त्यस्तै थियो क्या मलाई I found it very strange. It's any like so. I won't take the influencer's name or content creator's name. Regional influencer, it was a very simple content. Jota geet ma like biryani khako content matter thyo ke literally, and that has like more than 17 million views on Instagram. Sorry, Instagram and TikTok matter on the views is like crazy. And I was like, wow, like there's nothing, but like maybe the audience maybe like that content of that region. For that audience, त्यो कुरा नै aspiration हुन सक्छ सो टु एड होइन मन्नतले भनेको कुरामा एड गर्दा माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स टु वर्क विथ रिजनल इन्फ्लुएन्सेस के
सो प्रडक्ट स्किन केयर प्रडक्ट बट रिजनल लेभलमै तराई बेल्टमा एकदम युज हुने प्रडक्ट त्यो चाहिँ काठमाडौँमा युजै त्यसको सेल्स पनि छैन मान्छेलाई टप अफ माइन्ड अवेरनेस पनि छैन सो वी ह्याड अ बिग च्यालेन्ज त्यो बेल्टमा मात्रै युज हुने इन्फ्लुएन्सेस जसको कन्टेन्ट त्यहाँ कन्ज्युम हुन्छ होइन अनि इट वाज अ बिग च्यालेन्ज बट वी फाउन्ड आउट 5जना इन्फ्लुएन्सेस रिजनल इन्फ्लुएन्सेस होइन तराई बेल्टकै एन्ड द कन्टेन्ट द्याट दे मेड डिड नट रेजोनेट हामीसँग रेजोनेटै भएन मलाई त ला यस्तो कन्टेन्ट बनाएछ भनेर होइन तर द भ्युज द्याट दे गट टोटल 5जना इन्फ्लुएन्सेस 7.6 मिलियन भ्युज ल्याइदियो सो फर अ ब्रान्ड इट वाज अ विन विन डिल सो यु निड टु नो अब त्यो अघि नै हामीले भनेको जस्तै दे आर अल्सो अ ब्रान्ड हो नि त एभ्री वान इज अ ब्रान्ड होइन सो त्यो स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि नै वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर टिजी त्यो एस्पिरेसनल भिडियो उनीहरूको कस्तो हुन्छ अनि एकोर्डिङली हामीले प्लेस गर्न सक्नु पऱ्यो क्या प्रडक्टलाई पनि भोलि अब तपाईँको त्यस्तै प्रडक्ट हो अब एकदम तपाईँको होइन एकदम ब्रान्डको एकदम स्ट्रङ त्यो something that might be cringe-worthy to me might be aspirational or a very good content for someone होइन and it totally depends on मैले कसले टार्गेट गर्न खोजेको छु मेरो ब्रान्डको पर्सनालिटी के हो अब त्यही एरियामा maybe if the content was very like high quality shot होइन maybe nobody would have bought the नचल्न पनि product. सक्थ्यो क्रिन्ज हामीलाई क्रिन्ज नलाग्ने कन्टेन्ट चाहिँ नि होइन क्रिन्ज भएन भने हामीलाई हेर्दाखेरि क्रिन्ज लाग्ने कन्टेन्ट त्यो भएन भने त्यो एरियामा त्यो टार्गेट अडियन्सलाई मन नपर्न पनि सक्छ I think Evesh and I faced this हामीले जब because I've worked with always high-end brands हाम्रो Elephant and Castle पनि is like very like we more focus on the niche हुन्छ नि high-end products त्यसरी गरेर काम गरिरहेको हुन्छ होइन अनि then when I was in Nimbus I was working with Shakti Feed okay? It was something अब कुखुराको दाना गाईको दाना बेच्ने ब्रान्ड भयो it was something so a market we did not know but we had to learn about it and त्यति बेला we realized the content which we were selling to other brands would not work with the B2B like with farmers and everything हुन्छ नि so their aspirational level was different they wanted उहाँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो टाइपको कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि जो चाहिँ अब लाइक what kind of content भन्दा विदेश नगएर नेपालमै काम गरेको मान्छेहरू त्यस्तोहरू चाहिँ उहाँहरूको aspiration they might be the key opinion leader for them so basically ब्रान्डले पनि ब्रान्ड हेरिरहेको मान्छेहरू त सबै यही काठमाडौँ हामी सबै जस्तो भयो नि त विदेश पनि गएर पढ्या होला अथवा देख्या होला बट वी निड टु बी एबल टु स्टेप आउट फ्रम आवर सुज एन्ड स्टेप इन टु द कस्टमर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड कि एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई एस्पिरेसनल के छ र रिजन दोज कन्टेन्ट आर वर्किङ इज probably also because that is exactly what they're looking for. Exactly. So अहिले नै मैले नै हाम्रै च्यालेन्ज होइन we are looking for one brand. I will not name the brand. तर त्यो ब्रान्डको स्ट्रङ तपाईँको स्ट्रङ उनीहरूको सेल्स हुने ठाउँमै इस्ट अफ नेपाल हो क्या अनि उनीहरूको डिफ्रेन्ट SKUs छ होइन इट सेल्स अल I think I know what you're talking about. होइन सो उनीहरूको ब्रान्ड एस्पिरेसनल ब्रान्ड पनि हो फेरि होइन तर हाइएस्ट सेल्स इस्टर्न रिजनमा छ दे आर कमिङ अप विथ अ न्यू प्रडक्ट विच विल बी लन्च इन इस्टर्न रिजन ओन्ली होइन अनि तपाईँको हामीले उनीहरूको पहिला काम गर्दाखेरि वी डेड लाइक 45-50-100 इन्फ्लुएन्सेस होइन अब च्यालेन्ज इज गेटिङ 50 इन्फ्लुएन्सेस फ्रम इस्टर्न रिजन इज अ बिग च्यालेन्ज फर अस बट वी निड टु इभल्भ विथ द मार्केट होइन हामीले पनि बिङ अ एजेन्सी वी क्यानट से नो इट्स आवर वर्क टु फाइन्ड आउट होइन को चाहिँ नि मिल्छ ब्रान्डको लागि 45जना जसरी पनि खोज्नु पऱ्यो द्याट्स अ च्यालेन्ज अगेन च्यालेन्जेस त जहिले पनि आउँदै गर्छ एन्ड वी लर्न अब हामीसँग भोलिको दिनमा हामीले 45जनाको इस्ट रिजनको इन्फ्लुएन्सेस गऱ्यौँ भने द्याट्स अ एसेट्स फर अस एज वेल हो नि त Anything I've missed? Anything you would like to add to the conversation we've had? We need a policy, right? We need to be loud and clear. We need to have a creator policy in Nepal as well. अरू देशमा छ भने हाम्रोमा किन नहुने त होइन which will help brand, which will help our regulatory bodies as well होइन भोलिको दिनमा तपाईँको गर्न पाउँदैन भन्ने नियम त हुनु पर्यो नि त होइन इन्फ्लुएन्सर्स
also do not know. You might be knowing there were a lot of influencers who were promoting surrogacy ko ad pani उनीहरुले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको थियो नि त back like 1.5 years ago हैन उनीहरुलाई बिचारो उनीहरु थाहा नै थिएन that they should not do it. Exactly. बेकारमा उनीहरुलाई त तपाईको we talked about this मेरो first podcast मा जब we sat down with the regulator also. Exactly. कि surrogacy हो भनेर थाहा त हुनु पर्यो नि त बिचारा त्यो क्रिएटर्सहरुलाई थाहा नै छैन. They are getting good amount of money हैन आइराछ भने why not भनेर गर्यो तर त्यसको हेर्नुस् न हैन. सो एउटा रेगुलेटरी बडीले चाहिँ नि एउटा तपाईको क्रिएटर्सको पोलिसीजहरु पनि डिफाइन गर्दियो भने that would be very beneficial for सबैलाई सिस्टमलाई पनि हैन हामीलाई पनि एजेन्सीजलाई पनि क्रिएटर्सलाई पनि ब्रान्डलाई पनि. सो देयर इज लाइक डु एन्ड डोन्ट्स भन्ने हुन्छ नि त. सो हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउँदाखेरि पनि दिज आर हैन यो चाहिँ डोन्ट हो यो चाहिँ गर्नै भएन भन्ने कुराहरू एन्ड देन वी क्यान एडुकेट द कन्टेन्ट क्रिएटर्स एज वेल यो गर्नुहुन्न है तपाईँहरूले भनेर भन्न त पाइयो नि. सो द्याट वान थिङ. अनि अर्को भनेको नेपालमा अर्को एउटा मिसिङ थिङ भनेको चाहिँ नि विच मन्नत वाज डुइङ होइन बाहिर बाहिर हेर्नुहुन्छ भने ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू हुन्छ क्या होइन. ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले चाहिँ नि वन्स अब म एउटा XYZ क्रिएटर भयो उसले क्रिएट गरिरहेछ भने ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले ह्यान्डल गर्न थाल्छ. देन दे टिज देम यस्तो हो यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ द प्रोसेस होइन. यहाँ त्यो छैन एउटा माइट बी द इकोनोमी क्रिएटर्स इकोनोमी एकदम ठुलो नभएर पनि द्याट इज नट सस्टेनेबल होला. तर लङ रनमा आजको दिनमा जति क्रिएटर्स एज मन्नत चाहिँ सेड 3500 क्रिएटर्ससँग उसले काम गरिसक्यो होइन. द्याट मिन्स वी हेभ क्रिएटर एन्ड आई हेभ सिन हाम्रो अब फ्रम अ एजेन्सी पोइन्ट अफ भ्यू आजको दिनमा मेरो 30 to 40% बिलिङै क्रिएटर्सबाट हुन्छ. द्याट इज अ बिग अमाउन्ट अफ मनी. म एउटा एजेन्सी अझ नेपालमा त म जस्तो एजेन्सी त दे आर डिफ्रेन्ट एजेन्सिज एज म भन्दा ठुल्ठुलो एजेन्सीहरू छ हु आर वर्किङ विथ क्रिएटर्स होइन. द्याट मिन्स द इकोनोमी इज बिग huge. So त्यसको लागि if there are few talent management company भयो भने so bridge between agency and the creators भोलिको दिनमा भन्नु न अब हामीलाई 5 o'clock मा अघिनको एक्जाम्पल 5 o'clock मा पोस्ट गर्नु छ भने त अब इन्फ्लुएन्सर्स माइट बी बिजी उसको सुट होला ट्राभल गरेर होला दे माइट नट. तर ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भयो भने प्रब्लमको सल्युसन भयो नि त होइन. त्यो चाहिँ एउटा त्यो पनि छ. अर्को चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको पनि कुरा आयो हामीले आई थिङ्क वी काइन्ड अफ मिस्ड इट आउट हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई ट्रान्सपेरेन्सी के अब हामीले कति कुराहरू त गऱ्यौँ. एउटा बिगेस्ट ग्याप आई सी द ट्रान्सपेरेन्सी बिट्विन इन्फ्लुएन्सर एजेन्सी एन्ड द ब्रान्ड्स. कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ ल्याकै भइरहेको हुन्छ बिकज क्लियर डेलिभरेबल्स आएको हुँदैन. अनि इन्फ्लुएन्सर सुड नो लाइक कति पैसा ट्याक्समा गइरहेको छ कति पैसा लाइक एजेन्सीलाई आइरहेको छ. सो हामी चाहिँ वी अलवेज बिलिभ इन लाइक ट्रान्सपेरेन्सी एउटा चाहिँ वी हेभ अलवेज बिलिभ हामीले जहिले काम गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ. आजको दिनमा त के शुद्ध भइसक्यो भने फर बिगर कम्पनीज वी कट 15% TDS फ्रम द इन्फ्लुएन्सेस. सपोर्टिङमा TDSको सर्टिफिकेट पनि दिनुपर्छ. सो हामीलाई पनि ठिक छ त्यो वी निड टु पे द ट्याक्सेस. गभर्मेन्टले पोलिसिजमा ट्याक्स ल्याएको भने ट्याक्स तिर्नै पर्यो होइन. तर त्यसमा तपाईँको वी निड टु बी भेरी क्लियर ओके त्यो तपाईँको हो भने वी निड अ क्याम्पेन म्यानेजमेन्ट चार्ज अफ दिस यति इन्फ्लुएन्सेसलाई काम गर्दा बिकज एजेन्सी अल्सो निड्स टु सर्भाइभ. हाम्रो पनि स्ट्राटेजी टाइम अब म्यानेजमेन्टमा टाइम खर्च भइरहेको हुन्छ होइन. सो वी निड टु बी भेरी क्लियर पहिल्यै we need your campaign management charge, this is the influence deliverables, everything needs to be transparent. Okay? So the economy like also you चाहिँ boost हुँदै जान्छ. Okay. Yeah, thank you so much. I think एकदमै सोचेको भन्दा धेरै नै कुरा गरियो जस्तो लाग्यो. We all had experiences to share. हामी सबैजना कोरिलेट भएर काम गरिसकेका मान्छेहरू पनि भयौँ हैन. We had so much to share अनि सोचेको भन्दा हामीले अझै धेरै शेयर गरौँ जस्तो लाग्यो. I think this has been an interesting conversation for everyone. Thank you for coming. Thank you so much for inviting. Thank you so much for having us. Vyasa Media Network.